салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 14 декабри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабари бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. аксҳои ӯро дар тани уриён часпонда дар инстаграм мегузошт. марги мармузи раҳима, занозании оммавӣ байни муҳоҷирон дар екатеринбург, даъват ба озодии Мамашоева ва Ҷумаев ва қатъи абсу таъқиби журналистон. ду ҷавони тоҷик дар Петербург аз қабати 13 бино ба шахтаи лифт афтоданд. ҷасадҳои 3 тоҷикро аз як хона дар вилояти Москав пайдо карданд. ғоратгаронеро ки дар Петербург $300,000 муҳоҷири тоҷикро ба яғмо бурданд, дар Минск дастгир карданд. боздошти ду сокини Душанбе барои қаллобӣ ба маблағи $240,000. ва акнун тафсилоти хабарҳо. мақомоти шаҳри Москави Русия марги як донишҷӯ духтари тоҷикро таҳқиқ доранд, ки ҷасадаш аз зери чархи қатор пайдо шуда буд. шоҳидон гуфтанд, ки субҳи рӯзи 9 декабр Раима Каримоваи 21-сола донишҷӯи соли 4-уми донишгоҳи иктишофи геологии Москав худро ба зери чархи қатор партофтааст. наздиконаш мегӯянд чанд моҳи ахир ба номи ӯ дар Инстаграм саҳифае пайдо шуд, ки дар он фарди ношиносе аксҳои ӯро дасткорӣ ва нашр мекард. дар ин саҳифа Раимаро чун духтари бадахлоқ муаррифӣ мекарданд. ҷасади ӯро мақомот ҳанӯз ба наздиконаш насупориданд. азиза холаи Раима рӯзи 14 декабр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, хоҳарзодааш бо баҳои аъло таҳсил мекард ва имсол бояд донишгоҳро бо дипломи сурх хатм менамуд. ӯ гуфт ҷавони ӯро хостгор буд ва пас аз ҷавоби рад гирифтан ба бадном карданаш дар Инстаграм оғоз кард. аксҳои ӯро дар танҳои уриён часпонда дар Инстаграм чоп мекард. ҳар рӯз менавишт, ки фардо аксҳои дигарро интизор бошед. духтари бечора дар ҳолати тарс буд. охирон бор ӯ навишт, ки видеоеро интизор бошед. дигар ба фикрам ҷияни бечорам тоқати ин шантажҳоро кардан натавонист, гуфт ӯ. наздикони Раима мегӯянд, он ҷавонро медонанд ва ному насаби ӯро низ ба мақомоти Русия доданд. дар аксҳое, ки дар Инстаграм нашр шуданд, дида мешавад, ки онҳо тариқи барномаҳои интернетӣ дастгирӣ шуданд. дар як номае, ки ба гуфтаи наздикон онро Раима шаби пеш аз ҳодиса навиштааст, ӯ аз касе ном набурдааст, вале аз наздиконаш узр пурсидааст, ки ба хотири ӯ азият мекашанд. ӯ гуфтааст, аз ин ҳолате, ки дорад, беҳтар аст мурда равад, чун худашро хеле бад мебинад. дар нома аз падараш узр пурсидааст. дар ин нома ба хоҳараш ташаккур гуфтааст, ки дар ҳама ҳолат дар канораш буд ва ӯро дарк мекард. аз нома дида мешавад, ки зоҳиран пас аз нашри аксҳои дасткоришуда наздикон ба ӯ шубҳа карданд. модар, ту чанд бор пурсидӣ, ки ту духтар ҳастӣ ё не? қасам ба худо, ки духтарам, ором шавед, навиштааст ӯ. аз нома дида мешавад, ки ӯ аз нашри аксҳои бадномкунанда дар Инстаграм сахт хаста шудааст ва аз тарафи дигар наздикон низ ба ӯ шубҳа карданд. пайвандонаш мегӯянд, барои ба ҷавобгарӣ кашидани нафаре, ки дар Инстаграм саҳифа кушода ӯро бадном мекард, талош мекунанд. наргис муллоҷонова, адвокати тоҷик, ки ба ин хонавода машварати ҳуқуқӣ медиҳад, мегӯяд пайвандонаш далелҳои зиёд доранд, ки онро ба мақомот пешниҳод хоҳанд кард. ӯ гуфт, дар сурати таҳқиқи дурусти ҳодиса имкон аст, ки нисбат ба нафари гумонбар бо айби борои сохтакорӣ, шантаж намудан ва ба худкушӣ расондан парвандаи ҷиноӣ боз шавад. бадномкунӣ ё шантажи духтарон тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ маъмул шудааст. наргис муллоҷонова мегӯяд, дар чунин ҳолат бояд духтарон бидуни андеша ба мақомот муроҷиат кунанд ва аз ҳама муҳим волидону наздикон бояд онҳоро рӯҳан дастгирӣ кунанд. ахиран дар шаҳри Екатеринбург дар нуқтаи тақсими борои ширкати Озон, яке аз бузургтарин пойгоҳҳои интернетии фурӯши молҳо байни коргарон, ки асосан муҳоҷирон аз кишварҳои Осиёи марказианд, занозанӣ рух додааст. ба гуфтаи шоҳидон, занозанӣ барои он рӯй дод, ки ҳангоми аз кор баромадан ва нишастан ба автобус навбат ба вуҷуд омадааст ва баҳсҳои лафзӣ байни коргарон дар ниҳоят ба занозанӣ печидааст. пулиси Екатеринбург гуфт, ин қазияро таҳқиқ мекунад ва гунаҳгоронро ба ҷавобгарӣ мекашад. бархе манобеъ аз ҷумла телеграм-канали «Злой Екатеринбург» бо такя ба шоҳидон мегӯяд, ки дар анбори ширкати Азон зодагони Тоҷикистон ва Қирғизистон занозанӣ карданд. дар маъмурияти ширкати Азон хабари занозанӣ байни коргарони ин ширкатро таздиқ карда гуфтанд, ки ин ҳодиса рӯзи 6 декабр рух дода буд ва ҳамаи коргарони дар занозанӣ иштироккардаро аз кор берун андохтанд. ба гуфтаи масъулони ширкат, посбонҳо тавонистанд худашон
مستقلانه پیش روی زنوزنی را بگیرند و به کار شرکت این حادثه یگان تاثیر نگذاشته است. در خدمات مطبوعات شرکت ازون ایده‌ها درباره به سبب کمبود اتوبوس‌ها رخ دادن زنوزنی را رد کرده گفتند که شرکت برای انتقال کارگران انبارش بیش از 50 اتوبوس را کرو کرده است که 1500 جای نشست دارند. موردهای افزاینده زنوزنی‌ها بین مهاجران مایه نگرانی جدی مقامات روسیه شده است. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی‌ها بین مهاجران در منطقه‌های گوناگون روسیه، وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دخالانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی‌ها بیرحمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم می‌کنند. کمیته دفاع از ژورنالیستان، یک سازمان بین المللی حامی آزادی مطبوعات، روز 13 دکامبر سال 2022 با نشر یک اظهارات از مقامات تاجیکستان خواسته است که ژورنالیستان زندانی خوشروز جمعی و الفت خانم محمدشایوا را بلافاصله آزاد کرده از تجربه زندانی کردن ژورنالیستان دست بکشند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 دکامبر خوشروز جمعی ژورنالیست و بلاگر زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان را با جرم عضویت در سازمان جنایی به 8 سال زندان محکوم کرده است. الفت خانم محمدشایوا باشد بنا به اطلاع منبع کمیته دفاع از ژورنالیستان به 20 سال زندان محکوم شده است، نه به 21 سال، ولی کمیته معین کردن نتوانسته است که محمدشایوا را با چه جرمی چنین حکم سنگین دادند. قبلا بعضی دیو بر اساس 8 بند قانون از جمله رهبری سازمان جنایی و دعوت‌ها به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی پرونده کشیده بودند. گلنوزه سعید، هماهنگساز برنامه‌های کمیته دفاع از ژورنالیستان برای اروپا و آسیای مرکزی گفت قرار تکان دهنده مقامات تاجیکستان در مورد حکم زندان ژورنالیستان خوشروز جمعیف و الفت خانم محمدشایوا از جمله 20 سال حکم محمدشایوا که در سن 65 قرار دارد و باید اکنون باقی عمرش را پشت پنجره گذراند دهشتناک بود. حکومت تاجیکستان کاملا یگان دلیل قاطع برای این حکم را ارائه کردن نتوانست و مور مخفی زدن پرونده های ژورنالیستان یگان اساس نداشت. محمدشایوا و جمعیف باید بلافاصله آزاد کرده شده به آنها امکان فعالیت آزاد داده شود. محمدشایوا و جمعیف ماه سال 2022 در پی آغاز سرکوب اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان که اکثر اهالیش از لحاظ اتنیکی از باقی اهالی تاجیکستان فرق میکنند دستگیر شدند و مقامات بلافاصله روی پرونده آنها را مور مخفی زدند. مقامات ادوکات‌های آنها را مجبور کردند که در مورد فاش نکردن جزئیات پرونده ها زبان خدگند. مرافع آنها نیز پشت درهای بسته در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی گذشت و به این دلیل به گفته ژورنالیستان تاجیکی که با کمیته دفاع از ژورنالیستان به شرط فاش نشدن نامشان صحبت کردند، نه رسانه‌ها و نه نزدیکان محکوم شدگان درباره این مرافعه یگان معلومات به دست آوردن نتوانستند. محمدشایوا و جمعیف در چند طرح فرهنگی و رسانه‌ای مربوط به اقلیت پامیری همراه کار کردند. در جریان سرکوب اعتراضها در بدخشان 10 نفر کشته شده، 10 تن از فعالان جامعه شهروندی این ولایت تحت تعقیب قرار گرفتند. بسیاریش به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. سرایوسط تفتیشات ولایت مسکو روسیه شام 13 دکامبر سال 2022 خبر داد که شعبه تفتیشات شهر رامنسکای در رابطه با یافت شدن جسدهای 3 شهروند یکی از کشورهای همسایه از جمله یک کودک 4 ساله بر اساس قسم 3 ماده 109 کد جنایی روسیه با اتهام از بی‌احتیاطی به هلاکت رسیدن بیش از 2 نفر پرونده جنایی گشوده است. داستان ولایت مسکو خبر داد که روز 13 دکامبر در یک خانه خصوصی در دهه پروتکی جسدهای 2 نفر کلانسال و یک کودک 4 ساله را به علامت‌های مرگ مجبوری پیدا کردند. باز یک مرد آسیب دیده را بستری کردند، در حالی که مقامات تفتیشاتی از افشای شخصیت قربانیان و تفصیلات حادثه خودداری میکنند. مطبوعات روسیه خبر دادند که هر 3 نفر هلاک شده شهروندان تاجیکستان و مرد بستری شده شهروند خطایی بوده. آنها بر اثر نفس کشیدن دود گاز جان دادند. فاجعه در شهرک کتیچوی اورپیسکی کوارتال در دهه خرد پروتکی در نویه رامینسکای ولایت مسکو رخ داده است. گفته می شود که خانه رو که این حادثه فاجعه‌ای رخ داد یگان 4 سال پیش یک صاحبکار ثروتمند از خطای ساخته بود، ولی وقتهای آخر او به خطای برگشته بود و در این کتیج تن و افراد مسئول نگهبانی آن که شهروندان تاجیکستان و خطایی بودند
به سر می بردند. نشریه امکا خبر داد که در پرود که شبکه عمومی گرمدی نیست و خانه صاحبکار خطویی را با بالون گاز گرم می کردند. ظاهرا شبانه از بالون گاز خارج شده خانه را پر کرده است و آنهایی که آنجا بودند از نفس کشیدن گاز زارول شده و جان باختند. نشریه محلی چخووید خبر داد که شهروند خطای لیو چن که 41 سال داشت با وجود تاثیر گاز توانسته است به خود بیاید و به یاری تاجیلی زنگ بزند. حالا طبیبان برای نجات جان او تلاش دارند. این نشریه اسم قربانیان این فاجعه از تاجیکستان را نیز نشر کرده است. بنا به معلومات چخووید هلاک شدگان یکی دلیر 27 ساله، دومی شویره 23 ساله و طفل هلاک شده اومی گلسون 4 ساله بودند و اما در حالی که چند رسانه هر سه قربانی را از یک عائله دلیر و شویره را زن و شوهر و کودک غارمرگ شده را فرزند آنها می‌خواندند، خبرگزاری تاس با تکیه به منابع خود خبر داد که مرد تاجیک هلاک شده باعث ترجمان صاحبکار خطای کار میکرد و با زن هلاک شده ارتباط خویش و تباری نداشت. امکا هم نوشته است که زن هلاک شده 40 سال داشت و مرد تاجیک 27 سال. این علاقه دومین حالت مرگ فاجعه‌ای مهاجران تاجیک در روسیه در روزهای آخر است. وزارت کارهای داخلی بلاروس از بازداشت 2 شهروند روسیه خبر داد که به حمله به یک مهاجر تاجیک در شهر سنت پترزبورگ و کشیده گرفتن $300,000 پول نقدی او گمان برمی‌شوند. ایوگنی پیلیتسکی سردار یکی از شعبه‌های سرریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه و کروپسیون وزارت کارهای داخلی بلاروس گفت این 2 نفر و کارمندان اوبوب در یک مهمانخانه در مینسک در حال دستگیر کردند که آنها برای فرار به خارج آمادگی می‌گرفتند. پیلیتسکی افزود از آنها یک تفنگچه و هم یک قسم مبلغ‌های غارت کردهشان یافت و گرفته شد. درباره مکان احتمالی بود و باش آنها به مقامات بلاروس از پلیس پترزبورگ خبر دادند. آنها در اول ماه دکبر در پترزبورگ یک جبردیده را مجبوری به ماشین خود سوار کرده بر رویش گاز پاشیدند و پولهایش را کشیده گرفتند. از طریق بلاروس آنها قصد فرار به خارج را داشتند. طور پایگاه خبری بامداد قبلا خبر داد شام 2 دکبر سال 2022 به پلیس شهر سنت پترزبورگ روسیه یک شهروند تاجیکستان مراجعت کرده خبر داد که هدف حمله غارتگرانه قرار گرفته است. به گفته جبردیده شام جمعه 2 دکبر در نزد یک بنا در کوچه کراسناپوتیلوفسکایا در حدود ناحیه کیروف در مرکز شهر پترزبورگ 2 نفر ناشناس به او حمله کرده بر رویش از بالونچه گاز پاشیدند و خلطه پول را از دستش گرفته در یک ماشین رنگش خاکستر رنگ از جای حادثه فرار کردند. در خلطه این مهاجر تاجیک $300,000 پول داشته است. در رابطه با این حادثه با اتهام غارتگری پرونده جنایتی گشودند. در ناحیه واسیل استروفسکی در مرکز شهر سنت پترزبورگ روسیه 2 کارگر از تاجیکستان در ساختمان یک بنا جان باختند. شام 13 دکبر سال 2022 تقریبا ساعت 18:00 دقیقه به رقم خدمات 112 زنگ زده درباره به شخص لیفت افتادن 2 نفر در ساختمان یک بنا در این قسم پترزبورگ خبر دادند. کارمندان پلیس به جای حادثه آمده جسدهای 2 شهروند تاجیکستان را پیدا کردند. یکی آنها 25 و دومی 29 سال داشتند. باور می‌رود که آنها از قبط 13 بنا به شخص لیفت افتاده در جای حادثه جان دادند. کسی لحظه افتادن این 2 کارگر را ندیده است. در آن ساختمان ویدیو کامراهای نظارتی نیست. قضیه را کمیته تفتیشات تحقیق می‌کند. حالا مسئله کشودن پرونده جنایتی در دست بررسی قرار دارد. بنا به اطلاع خبرگزاری محلی اپراتیونی پریکریتی جوان تاجیک 25 ساله هنوز زمستان سال 2020 به روسیه آمده بود و مهلت ثبتش در اداره مهاجرت تازه 2 هفته پیش به پایان رسیده بود. مهاجر تاجیک 29 ساله باشد از پایان سال 2021 که 1 سال باز در روسیه قرار داشته است. در روزهای آخر از روسیه علاقه چندین خبر مرگ مهاجران تاجیک در حادثه‌های ناخوش به دست رسیدند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین زندگی خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مردیکاری می‌روند. هر سال در روسیه به علت‌های گوناگون تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک اکثرا در سن جوان به زندگی پدرود می‌گویند. یعنی هر روز مهاجرت در روسیه جان توسعه مهاجر تاجیک را می‌گیرد. سومون ایر یگانه شرکت هواپیمایی فعال تاجیکستان روز 13 دکبر سال 2022 نخستین پرواز را
از دوشنبه به اسلام آباد انجام داده است. خدمات مطبوعات شرکت روز 14 دکبر خبر داد که در آینده نزدیک در دایره برنامه توسعه شبکه‌های پروازهایش سومون ایر تصمیم دارد که پروازهای منتظم را به جمهوری اسلامی پاکستان راه اندازی نماید که این عقیده سومون ایر برای رشد مناسبت‌های دوجانبه کشورها تکان نو خواهد داد. سال جاری از برقراری مناسبت‌های دیپلماتی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان 30 سال پر شد و افتتاح خط سیر مستقیم در این سال فرخنده بس رمزی بوده به واسطه به تحکیم و توسعه همکاری‌ها در بخش‌های فرهنگی، اقتصاد و تجارت و رشد سیاحی مساعدت خواهد کرد. گفته می‌شود در اطلاعیه ذکر شده است که دوشنبه و اسلام آباد فرقت زمانی نداشته در یک منطقه ساعتی قرار دارند که این البته برای مسافران خیلی قلای میباشد. طول پرواز از دوشنبه تا اسلام آباد 90 دقیقه بوده. پروازها توسط هواپیماهای برایت بوینگ 737-800 یا 900 صورت میگیرد. دو مرد 38 و 41 ساله ساکنان شهر دوشنبه به آن ادعا میشوند که ماه ینور سال 2022 بالای فریب از دو ساکن پایتخت 5 ماشین را با ارزش $192,000 و از یک ساکن دیگر دوشنبه با وعده خرید دادن منزل در بنای نوبنیاد $48,000 گرفته تا آل آنها را فریب داده گشتند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسا دو مرد 38 و 41 ساله ساکنان شهر دوشنبه با گمان قلابی دستگیر کرده شدند. نام بردگان ماه ینور سال 2022 با راه فریب به باوری مرد 34 ساله ساکن پایتخت در آمده از او автомاشین تمغه لکسوس 570 را با ارزش $70,000 امریکایی نرخ‌گذاری کرده گرفته وعده دادند که مبلغش را در مدت یک ماه برمیگردانند، اما автомاشین را فروخته مبلغش را به منفعت شخصیشان صرف نمودند. همین طریق نامبردگان ماه ینور سال 2022 به باوری مرد 39 ساله ساکن پایتخت در آمده از او 2 عدد автомاشین تمغه تویوتا کامری، 1 عدد автомاشین تمغه فورد مستنگ، 1 عدد автомاشین مرسدس بنز را جمع به مبلغ $122,000 امریکایی نرخ‌گذاری کرده گرفته وعده دادند که مبلغشان را در مدت کوتاه برمیگردانند، اما автомاشین ها را فروخته مبلغشان را به منفعت شخصیشان صرف نمودند. همین طور مردان در بالا ذکر شده ماه ینور سال 2022 بالای فریب به باوری مرد 32 ساله ساکن پایتخت در آمده از او $48,000 امریکایی گرفته وعده دادند که در حدود شهر دوشنبه از بناهای نو ساختمان منزل استقامتی گرفتن می‌دهند، اما مبلغ‌ها را به منفعت شخصیشان صرف نمودند. نسبت گمان بر شوندگان پرونده جنایتی از طرف پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. کارمندان باجخانه فرودگاه دمدید و شهر مسکو پایتخت روسیه از بغاج یک مسافری که از تاجیکستان آمده بود مبلغ بزرگ اسعار خارجی را پیدا کردند. گفته می شود این مسافر که شهروندی روسیه را داشت $60,000 پول نقد را به فلگه ها پیچانده در بین گوشت کوفته یا کتلت ها پنهان کرده است. دفتر مطبوعات خدمات فدرالی باجخانه یا گمرک روسیه روز 14 دکبر سال 2022 با نشر یک اطلاعیه گفت کارمندان باجخانه دمدید و در بین محصولات گوشتی حسیبی پر از دلار پیدا کردند. یک مسافر پرواز خجل مسکو میخواست قریب $60,000 را غیر قانونی وارد کنند. این شهروند 29 ساله روسیه را در رو سبز منع کردند. این مبلغ بزرگ اسعار خارجی نقد را او به فلگه پیچانده و در درون گوشت کوفته و دیگر محصولات خوشخور گوشتی پنهان کرده بود. باجخانه روسیه گفت طبق قانون بدون اعلامیه گمرکی به قلمرو این کشور میتوان تنها مبلغ برابر تا $2,000 وارد کرد. به این مسافر بر اساس قسم 2 ماده 200 کودکس جنایتی روسیه برای قاچاق مبلغ مخصوصا بزرگ همچون جزا جریمه به اندازه 15 برابر مبلغ قاچاقی یعنی قریب $500,000 و یا تا 4 سال حکم زندان تهدید میکند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.